بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بستی سے روانہ ہوئیں۔ ان کے ساتھ ان کا دودھ پیتا بچہ اور شوہر بھی تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسری عورتوں کے بعد مکہ میں داخل ہوئیں۔ ان کا خچر بہت کمزور تھا۔ ان کے ساتھ ان کی کمزور اور بوڑھی اٹھنی بھی تھی۔ وہ بہت آہستہ چلتی تھی، جس کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ قافلے سے بہت پیچھے رہ جاتی تھیں۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ سب سے آخر میں مکہ میں داخل ہوئی۔ ناظرین، اس زمانے میں عرب کا دستور تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتی تھیں، تاکہ دیہات میں بچے کی نشو و نما بہتر ہو اور وہ خاص عربی زبان سیکھ سکے۔ دائیوں کا قافلہ مکہ میں داخل ہوا۔ انہوں نے ان گھروں کی تلاش کی جن میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اسی طرح بہت سی دائیاں جناب عبد المطلب کے گھر بھی آئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ تو یتیم پیدا ہوا ہے تو اس خیال سے چھوڑ کر آگے بڑھ گئیں کہ یتیم بچے کے گھرانے سے انہیں کیا ملے گا۔ اسی طرح دائیاں آتی رہیں اور جاتی رہیں۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانا منظور نہ کیا، اور کرتی بھی تو کیسے؟ یہ سعادت تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حصے میں آنا تھی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا مکے میں پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے، اور اب صرف وہ بغیر بچے کے رہ گئی ہے، اور اب کوئی بچہ باقی بھی نہ بچا۔ ہاں، ایک یتیم بچہ ضرور باقی ہے جسے دوسری عورتیں چھوڑ کر گئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر عبداللہ بن حارث سے کہا کہ خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ناگوار گزر رہی ہے کہ میں بچے کے بغیر جاؤں، جبکہ دوسری سب عورتیں بچے لے کر جائیں، وہ مجھے طعنے دیں گی، اس لیے کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو لے لیں۔ عبداللہ بن حارث بولے، کوئی حرج نہیں ہو سکتا ہے، اللہ اس کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا عبد المطلب کے گھر گئیں۔ جناب عبداللہ مطلب اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں خوش آمدید کہا۔ پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں بچے کے پاس لے آئیں، اور اس وقت آپ ایک اون چادر میں لپیٹے ہوئے تھے۔ آپ کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا تھا۔ آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کی سانس کی آواز سے مشک کی سی خوشبو نکل رہی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئی۔ آپ اس وقت سو رہے تھے۔ انہوں نے آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن جو ہی ان کے پاس آئیں اور اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر رکھا، آپ مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت آمنہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ میں نے آپ کو گود میں اٹھا کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان جگہ پر پیار کیا۔ پھر میں نے آپ کی والدہ اور حضرت عبد المطلب سے اجازت چاہی، بچے کو لے کر قافلے میں آئی۔ میں نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لٹایا تو آپ دائیں طرف سے دودھ پینے لگے۔ پہلے میں بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا، لیکن آپ نے اس طرف سے دودھ نہ پیا۔ دائیں طرف سے آپ فوراً دودھ پینے لگے، اور بعد میں بھی آپ کی یہی عادت رہی۔ آپ صرف دائیں طرف سے دودھ پیتے رہے، بائیں طرف سے میرا بچہ دودھ پیتا رہا۔ پھر قافلہ روانہ ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے خچر پر سوار ہوئی، آپ کو ساتھ لے لیا۔ اب جو ہمارا خچر چلا تو اس قدر تیز چلا کہ اس نے پورے قافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے وہ مریل ہونے کی بنا پر سب سے پیچھے رہتا تھا۔ میری خواتین ساتھی حیرانگی سے مخاطب ہوئیں، اے حلیمہ، آج یہ کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا خچر اس قدر تیز کیسے چل رہا ہے؟ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی اور جس کے لیے ایک ایک قدم بڑھانا مشکل تھا؟ جواب میں نے کہا کہ بے شک یہ وہی خچر ہے۔ پھر یہ لوگ بنو سعد کی بستی میں پہنچ گئے۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس شام جب ہماری بکریاں چر کر
कर वापस आईं, उनके थन दूध से भरे हुए थे, जबकि उससे पहले कुछ ऐसा नहीं हुआ करता था। उनमें दूध बहुत कम निकलता था। उस दिन जब बकरियों का हमने दूध दोहा तो हमारे सारे घर के बर्तन भर गए और हमने ये जान लिया कि ये सारी बरकत इस बच्चे की वजह से है। आसपास की औरतें में भी ये बात फैल गई। उनकी बकरियां बहुत कम दूध दे रही थीं। गर्ज हमारे घर में हर तरफ हर शय में बरकत आने लगी। दूसरे लोग ताज्जुब में रहे। इसी तरह 2 माह गुजर गए। 2 माह में आप चलने फिरने लगे। आप 8 माह के हुए तो बातें करने लगे और आपकी बातें समझ में भी आती थीं। 9 माह की उम्र में आप साफ गुफ्तगू फरमाने लगे। उसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी बरकत देखने में आई। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब मैं आपको लेकर अपने घर आई तो बनु साद का कोई घराना ऐसा न था जिससे मुश्क की खुशबू न आती हो। इसी तरह सब लोग आपसे मोहब्बत करने लगे। जब हमने आपका दूध छुड़ाना चाहा तो आपकी ज़बान मुबारक से ये अल्फाज निकले, यानी अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला के लिए बेहद तारीफ है और उसके लिए सुबह शाम बाकी है। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल के हुए तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आपकी वालदा के पास आए। उस उम्र को पहुंचने के बाद बच्चों को माँ बाप के हवाले कर दिया जाता था। इधर हम आपकी बरकत भी देख चुके थे और हमारी आरजू थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ और मुद्दत हमारे पास रहें। चनाचा हमने उस बारे में आपकी वालदा से बात की। उनसे यूं कहा, हमें आपकी इजाजत दीजिए कि हम बच्चे को एक साथ और अपने पास रखें। मैं डरती हूँ कहीं इस पर मक्के की बीमारियां और आबो हवा का असर न हो। जब हमने उनसे बार बार कहा तो हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मान गई और हम आपको फिर अपने घर ले आए। जब आप कुछ बड़े हो गए तो बाहर निकल कर बच्चों को देखते थे। वो आपको खेलते नजर आते तो आप उनके नजदीक न जाते। एक रोज आपने मुझसे पूछा कि अम्मी जान, क्या बात है दिन में मेरे भाई बहन नजर नहीं आते? आप अपने दूध शरीक भाई अब्दुल्ला और बहन अनीसा और शमीला के बारे में पूछ रहे थे। हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने आपको बताया कि वो सुबह सवेरे बकरियां चराने जाते हैं और शाम के बाद घर आते हैं। ये जानकर आपने फरमाया कि तब मुझे भी उनके साथ भेज दिया करें। इसके बाद आप अपने भाइयों के साथ जाने लगे और आप खुशी खुशी जाते और खुशी खुशी वापस आते। ऐसे में एक दिन मेरे बच्चे खौफजदा अंदाज में दौड़ते हुए आए और घबरा कर बोले, अम्मी जान जल्दी चलें वरना भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म हो जाएंगे। ये सुनकर हमारे होश उड़ गए और हम दौड़कर वहां पहुंचे। हमने आपको देखा, आप खड़े हुए थे, रंग उड़ा हुआ था, चेहरा पर जर्दी छाई हुई थी और ये इसलिए नहीं था आपको सीना चाक दिए जाने पर कोई तकलीफ हुई थी, जबकि उन फरिश्तों को देखकर आपकी ये हालत हुई थी। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, हमने आपसे पूछा क्या हुआ था? आपने बताया कि मेरे पास 2 आदमी आए थे, वो सफेद कपड़े पहने हुए थे। उन दोनों में से एक ने कहा, क्या ये वही है? दूसरे ने कहा कि हाँ ये वही है। फिर वो दोनों मेरे करीब आए, मुझे पकड़ा और लिटा दिया, मेरा पेट चाक किया और उसमें कोई चीज तलाश करने लगे। आखिर उन्हें वो चीज मिल गई और उन्होंने उसे बाहर फेंक दिया। मैं नहीं जानता वो क्या चीज थी। नाजरीन, वो दोनों हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम थे। इस चीज के बारे में दूसरी रिवायात में ये भी वजाहत मिलती है कि वो स्याह रंग का एक दाना सा था। ये इंसान के जिस्म में शैतान का घर होता है और शैतान इंसान के बदन में यहीं से असरात डालता है। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, फिर हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर घर आए। उस वक्त मेरे शोहर अब्दुल्ला बिन हारिस ने मुझसे कहा, हलीमा मुझे डर है कि कहीं इस बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचाए, इसलिए इसे इसके घर वालों के पास पहुंचा दो। मैंने कहा ये ठीक है। फिर
हम आपको लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए। जब मैं मक्का के बलाई इलाके में पहुंची तो आप अचानक गायब हो गए। मैं परेशान हो गई। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं परेशानी की हालत में मक्का पहुंची और आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचते ही मैंने कहा, मैं आज रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आ रही थी। जब मैं बलाई इलाके में पहुंची तो वो अचानक कहीं गुम हो गए। अब खुदा की कसम मैं नहीं जानती कि वो कहाँ हैं। अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर फौरन काबा के पास खड़े हो गए। उन्होंने आपके मिल जाने के लिए दुआ की। फिर आपकी तलाश में रवाना हुए। उनके साथ वर्का बिन नवाफिल भी थे। गर्द दोनों तलाश करते करते तमा की वादी में पहुंच गए। एक दरख्त के नीचे उन्होंने एक लड़का खड़ा नजर आया। उस दरख्त की शाखें बहुत घनी थीं। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, लड़के तुम कौन हो? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक कद निकाल चुके थे, इसलिए हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहचान न सके। आपका तेजी से कद बढ़ रहा था। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ। यह सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, तुम पर मेरी जान कुर्बान, मैं ही तुम्हारा दादा अब्दुल मुत्तलिब हूँ। फिर उन्होंने आपको उठाकर सीने से लगाया और रोने लगे। आपको घोड़े पर अपने आगे बिठाया और मक्का की तरफ चल दिए। घर आकर उन्होंने बकरी और गाय ज़िबा की और मक्के वालों की खूब दावत की। आपके मिल जाने के बाद हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आई तो उन्होंने पूछा, हलीमा अब आप बच्चे को लेकर क्यों आई हैं? आपकी तो ख्वाहिश थी ये अभी आपके पास रहे। उन्होंने जवाब दिया, अब ये बड़े हो गए हैं और अल्लाह की कसम मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हूँ। मैं खौफ महसूस करती रहती हूँ कि कहीं इन्हें कोई हादसा ना पेश आ जाए, लिहाजा इन्हें आपके सुपुर्द करती हूँ। और हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सुपुर्द करके वापस आ गई। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।